સત્સંગ મોટું ધામ છે, સત્સંગ મોટું ધામ છે. સત્સંગમાંથી રજા લઈને સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે. ભાઈ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે. હરિ મિલાઓ પ્રભુ મિલાઓ, પ્રભુ ભજાના લાવજો. ભાઈ પ્રભુ ભજાના લાવજો, સત્સંગમાંથી રજા લઈને સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે. ભાઈ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ છે. ચિંતયेत् ભગવતઃ ચરણારવિંદમ વજ્રાંકુશધ્વજસરો रुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहत् हृदयान्धकारम् भाय सात्वताम् विदुरकाष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्तसाम्याति शयनराधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः. आदौ श्रीपुरुषोत्तमं पुरहरं श्रीनारदाख्यं मुनिं कृष्णं व्यासगुरुं शुकं तदनु विष्णुस्वामिनं द्राविडं तच्छिष्यं किल बिल्वमङ्गलमहं वन्दे महायोगिनम्. श्रीमद्वल्लभनाम धाम च भजे स्मत्सम्प्रदायाधिपम्. श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम्. अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम. सर्वप्रथम नंद नंदन यशोदूत संग लालित अपना सौना धणी श्री मदन मोहन प्रभुना युगल चरणारविंद में दंडवत प्रणाम.
અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય આચાર્ય ચક્ર ચૂડામણી જગદગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય ચરણ શ્રી મહાપ્રભુજી તથૈવ પરમ દયાલ પ્રભુ ચરણ શ્રી ગુસાઈજીના ચરણોમાં દંડવત. તેમજ ધુતારપુર રામપુરના સર્વે યુવાનો, વૈષ્ણવજનો, ભાઈઓ બહેનો, આપણી આ સત્સંગ શિબિરનું આજે દ્વિતીય દિવસ છે અને પ્રથમ દિવસે સત્સંગ વિષયક ચર્ચા બ્રહ્મ સંબંધ પશ્ચાતના કર્તવ્યો તે વિશે ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી. આપણો પુષ્ટિ માર્ગ એ ભાવાત્મક, તાપાત્મક એક અગાધ અને ઊંડો માર્ગ છે. અને અનેક ભગવદીય વૈષ્ણવો આ માર્ગમાં થયા. કાલેના પ્રવચનમાં ચેતસ્તત્પ્રવણમ સેવા, કાલે જ અમે એક વાત કરી હતી કે પુષ્ટિ માર્ગનું પ્રાણ એ શ્રી ઠાકુરજીની સેવા અને પ્રભુના સુખમાં સુખી થવું તેમાં રહેલું છે. પ્રિય વૈષ્ણવજનો, સેવા કુલ 3 પ્રકારની છે. પહેલી આધિદૈવિકી, બીજી આધ્યાત્મિકી અને ત્રીજી આધિભૌતિકી.
હવે ધ્યાન દેવાનો વિષય છે કે આ ત્રણેય પ્રકારમાં ભેદ શું? આધિદેવી કી સેવામાં 4 દિવસ વૈષ્ણવ સેવા કરે ઠાकुरજી વાતચીત કરવા લાગે એના સાથે। 84 વૈષ્ણવમાં 252 ભગવદીમાં સ્પષ્ટ એવા ઉલ્લેખ આવે છે। 104 दिन ताई सेवा करी श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावन लागे। जो चाहिए सो मांगी के लेते। आज प्रकार छे सेवानो इन्हें आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी पुष्टि मार्ग में आधिदेवी की सेवा कहे छे। आ सेवानी जे जीवात्मा ने प्राप्ति थाय श्री आचार्य चरण की कृपा थी इन्हें सेवा में आनंद पण एटलो आवे, सेवा विना चाले नहीं, संपूर्ण आंतर बाह्य बे प्रकार थी संपूर्ण रीते ठाकुर जी में लागी जाए। आ प्रकारनी सेवा ने आधिदेवी की सेवा कहेवाय। पछी बीजो प्रकार आध्यात्मिकी। चार प्रकार थी नियमों नो पालन करीने नियमों ने तोड़्या विना जारे एक तान थईने सेवा करो अने ए चार नियम कया प्रकारना? पहलो प्रकार के आचार्य गुरु द्वारा जे क्रम बतावामां आव्यो होय एना फेरफार न करवा। जेम के बपोरे 2 वागे तमे मंगला कराओ रोज कि अमे छे ने ठाकुरजी ने तकलीफ नहीं ने अमने नहीं એટલે આરામથી બપોરે જમી પછી મંગલા કરાવીએ। ચિંતા જ નહીં, બધાને પેટ ભરાઈ ગયા હોય પછી કાંઈ ચિંતા નહીં। આવી કોઈ વાત કરે એટલે તમે તરત કહો કે ભાઈ આને સેવા ન કહેવાય। પછી શયનનો ટાણો હોય અથવા તો મંગલાનો સમય હોય ને कि एम के हूँ शेन कराऊँ छूँ, तमे कहो भाई आ टाइमे शेन न हो, आ टाइमे तो मंगला हो। गुरु आज्ञा द्वारा जे सेवानो क्रम बांधेलो छे तेने छोड़वो नहीं। आ पहलो प्रकार। बीजो प्रकार अन्याश्रय करवो नहीं। त्रीजो प्रकार भावथी सेवा करवी अने चौथो प्रकार आचार मर्यादा अपरस केने कहेवाय, प्रसादी केने कहेवाय, अनप्रसादी केने कहेवाय, प्रसाद केने कहेवाय अने सामग्री केने कहेवाय। लौकिक में जोजो नैवेद्य धरवानो होय ने
તો કે ભગવાનને પ્રસાદ લગાડો. હવે પ્રસાદ છે તો દેવતાને કેમ લગાડો? દેવતાને લગાડ્યો નથી તો આ પ્રસાદ કેમ થયો? બહુ ઝીણી વસ્તુ છે, લોકો સમજતા ન હોય कि भाई हम वहां गए थे मंदिर पे और वहां भगवान को प्रसाद लगाया, तो भगवान ने लगाड़ू नहीं त्या सुधी प्रसाद केम थयो? पण लोकोने कोई प्रकारनी ज्ञान भान छे. आचार अने मेंढनी संपूर्ण जाणकारी स्नेह साथे अन्याश्रय छोड़ीने आचार्य आज्ञा अनुसार प्रेम पूर्वक सेवा करो. ये आध्यात्मिकी सेवा. आधिदेवी की सेवा में आ बधु ऑटोमेटिक आवी जाए छे. आ बीजी आध्यात्मिकी. अने त्रीजी आधि भौतिकी सेवा के जेमा आपणे प्रभुने पधरावीए त्यारे ज एक प्रकारनी शर्तो नक्की करी लईए. जेम के तमे सेवानी इच्छा करो त्यारे पहले ज भाई आपणाथी सखड़ी धराशे नहीं. पहली कंडीशन भाई तो केमा करशे तू? के मिश्री भोग में. ठाकुरजी केनाथी प्रसन्न छे ए मुद्दो नहीं. हूँ मिश्री भोग थी प्रसन्न छूं એટલે હું ઠાકુરજીને મિશ્રી ધરીશ. આ પહેલી કંડિશન. પછી આસપાસના વૈષ્ણવોએ ધક્કા મારી મારી ને શું કે હવે 2 વર્ષમાં શું કે હવે દૂધ ઘરમાં આને લીધો. પછી હજી ધક્કા મારીને કાલે જ કહેતા હતા કે કાંઠે બેઠા છે. એ કાંઠા બેઠા કૂદે તો થાય ને, બેઠા બેઠા શું થાય? તો જેમાં પોતાનું દાસ તરીકેનું કર્તવ્ય એનું જ્ઞાન ઓછું. હું એક સંપ્રદાય ધર્મથી જોડાયેલો છું, મારે કંઈક સાધના કરવી જોઈએ એટલે કે ભક્તિ કરવી જોઈએ અને એ ભક્તિને બદલે ઠાકુરજી આપણું ધ્યાન રાખે. આવા પરસ્પર સંબંધને ધ્યાનમાં રાખીને જે સેવા કરવામાં આવે આ આધિ ભૌતિકી સેવા. ઘણાને આશ્ચર્ય થાય કે ભાઈ 84 વૈષ્ણવથી વાતચીત કરતા ઠાકુરજી, તો એ આધિદૈવિક ભક્તો હતા જેને ભણાવવા ન પડે. જેમ શ્રી આચાર્ય ચરણ માટે મૂળ પુરુષમાં આવે, પઢે ચારો વેદ અરુ, ખટશાસ્ત્ર મહિના 4 में तातकु अचरज भयो यह कौन रूप विचार में. 4 મહિનામાં 4 વેદ કોઈ ભણી શકે આટલી તાકાત છે? પણ જો ઠાકુરજી સ્વયં પધારે તો 4 દિવસમાં પણ 4 વેદ ભણી શકે. આચાર્ય ચરણના વાર્તા પ્રસંગમાં ગોવિંદ દુબેજીનો અને અન્ય જે વાર્તા પ્રસંગ આવે છે એમાં મહાપ્રભુજીને પંડિત માનીને વિનંતી કરવા ગયા કે મને શાસ્ત્ર ભણાવો અને વ્યાકરણ ભણાવો. આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરી કે પોથી લેકે આયો. આપના પાસે ગીતાજી વિરાજમાન હતા, વ્યાકરણની પુસ્તક કાઢી એટલે કહું એ રખ દે. પછી આપના પાસે ગીતાજી હતા એમને આપ્યા. पहलो श्लोक 5, अब हम आज्ञा कर रहे हैं संपूर्ण गीता जी को अर्थ करो. एमने आश्चर्य थई गयुं कि मैं कक्को वाँच्यो नथी ने शुं के आखा गीताजी नो अर्थ करी गया. आ शक्ति लौकिक में न होय, आ अलौकिक पुरुषोत्तम जो सामे बिराजता होय आम फटाफट ज्ञान आपी दे.
એમ જ ભગવદીઓ પણ ભગવાન અને ભગવદી આમાં આ શક્તિ છે કે જે ન સાધી શકાય એવા કાર્યોને પણ એ ક્ષણ માત્રમાં સાધી લે. તો આધિદૈવિક એવા જે 84 વૈષ્ણવ 252 ભગવદી આ બધાને શ્રી આચાર્ય ચરણે આધિદૈવિકી સેવા આપી હતી. એમના પછીના જે વૈષ્ણવો થયા તેમને આધ્યાત્મિકી સેવા દેવામાં આવી. આધુનિક જેટલા વૈષ્ણવ સેવા કરે છે બધા આધિ ભૌતિકી સેવા કરે છે. આધિ ભૌતિકી સેવામાં પોતાના લૌકિકનો વિચાર. હવે જો બધા જેટલા સેવા કરો છો બધા તમે એક તમારા હૃદયમાં આખો એક ટાઈમ નક્કી કરેલો છે, આટલો ટાઈમ સેવાને, આટલો ટાઈમ લૌકિકને, આટલો ટાઈમ ખેતરને. યાને કે તમે તમારા જીવનના જે વિભાગ પાડ્યા છે એમાંથી થોડોક ટાઈમ કાઢીને ઠાકોરજીને આપ્યો છે. એવા ભક્તોને શ્રી આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે ચિત્તને ઠાકોરજીમાં લગાડો. અને એના માટે શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં, તાના વિદન મય્ય અનુષંગબદ્ધ ધિયસ્વમાત્માન મદસ્તથેદમ યથા સમાધૌ મુનયોબ્ધિતોએ નદ્યઃ પ્રવિષ્ટા ઇવ નામ રૂપે. કોઈ પૂછે કે ભાઈ કેમ પોરવવો ચિત્ત? આપણે બાર બાર કહીએ કે ચિત્ત ઠાકોરજીમાં લગાડો, ચિત્ત ઠાકોરજીમાં લગાડો, તો કેમ પોરવવો? આપણા આગળનો કોઈ વ્યક્તિ વ્યવસ્થિત કોઈ કેડી ઉપર ચાલીને જતો હોય તો પાછળવાળો સમજી જાય કે ભાઈ આ કેડીએ જશું એટલે આપણે પાર ઉતરી જશું. તો શ્રી આચાર્ય ચરણ અને શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે વ્રજની ગોપિકાઓએ જે રીતે શ્રી ઠાકુરજીને સેવ્યા, આવો મન જો તમારો ઠાકુરજીમાં થોડો પણ લાગે તો એને કહેવાય તત પ્રવણમ સેવા. હવે એ કઈ રીતે લાગ્યો એમનું? તાહ એટલે એ ગોપિકાઓ, ન અવિદન. એ ગોપિકાઓનો મન મારાથી એવો જોડાયેલો, મયી અનુષંગબદ્ધ ધિયઃ, જેમની બુદ્ધિ, જેમનો મન બધું મારામાં સંપૂર્ણપણે જોડાયેલું છે. એમના માટે આ લોક પરલોક આ તે કંઈ નહોતું. જેમ સમાધિમાં મુનિ ખોવાઈ જાય અને નદીનું પાણી જેમ સમુદ્રમાં મળે એટલે એના જેવું થઈ જાય, આવી રીતે ગોપિકાઓ પણ સર્વેન્દ્રિયથી સિર્ફ પ્રભુમાં લાગેલી હતી. કોઈ પૂછે ચેતસ્તત પ્રવણમ સેવા એટલે શું? ગોપિકાઓ લૌકિકની વચ્ચે રહીને પણ સંપૂર્ણ મન અને સંપૂર્ણ સમર્પણ ભગવાન તરફ જેમ હતું, આવું લૌકિકમાં રહીને સમર્પણ તમારું પ્રભુમાં થાય તો એને કહેવાય ચેતસ્તત પ્રવણમ સેવા. બાકી જુઓ તો આજના જે વૈષ્ણવ છે
આધુનિક વૈષ્ણવ એમને ચેતસ્તત્પ્રવણમ સેવા તો પ્રથમ દ્રષ્ટિએ બની જ નથી રહ્યું, બનતું જ નથી. જેટલા બેઠા જો સેવા કરો છો, ધ્યાન કરો તો ખ્યાલ આવશે તમને કે સેવા સમયે આપણું મન પ્રભુમાં કેટલું લાગેલું હોય છે. કારણ કે જો આપણે બંધનમાં ફસાતા હોઈએ કે મુક્ત થતા હોઈએ, એમાં જો મોટામાં મોટું કોઈ કારણ હોય તો એ આપણું મન છે. મન પ્રભુમાં ન લાગે, પ્રભુમાં પ્રેમ ન જાગે, વર્ષો સુધી સેવા કરે શું કે પ્રેમ નથી જાગ્યો. શ્રીમદ ભાગવતમાં બહુ સુંદર ખુલાસો તૃતીય સ્કંદ ભાગવતમાં કર્યો છે. ન યુજ્યમાનયા ભક્ત્યા ભગવત્યખિલાત્મની સદૃશોસ્તિ શિવ પંથા યોગીનામ બ્રહ્મ સિદ્ધયે. તમે જે સેવા કરી રહ્યા છો અને મન લગાડવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો, છતાં પણ જો ઠાકુરજીમાં પ્રેમ નથી જાગતો તો મોક્ષ માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ આ બેમાં પછી ફરક શું રહ્યો? સેવા કરો ને જો પ્રેમ ન જાગે તો જ્ઞાનીઓનો જે મોક્ષનો માર્ગ છે કે જેમાં વ્રત ને તપ ને આ બધું કરવાનું, વ્રત તપ આદિમાં કંઈ પ્રેમ ન જાગે ત્યાં તો કઠોરતા અને સાધના. ત્યારે ભક્તિ એવી વસ્તુ છે કે જે કરતા કરતા ધીમે ધીમે આપણને અંદરથી સ્નેહ ઉત્પન્ન થવા લાગે. તો તત્પ્રવણત્વ એ કઈ રીતે થાય ને એનો સ્વરૂપ કેવો હોય? તો આપણા વાર્તા પ્રસંગમાં ચોર્યાસી વૈષ્ણવમાં શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુના સેવક શેઠ પુરુષોત્તમ દાસના દીકરી રૂકમિણી થયા. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુ આપ આ જે વાર્તા પ્રસંગ છે તેની પહેલા આપ એનો ભાવ પ્રકાશ આપ લખે છે. ये रुक्मिणी नो छे. श्री ठाकुर जी की सेवा में तत्पर है. ત્યાં પણ ઠાકુરજીની સેવામાં તત્પર અને અહીં પણ શ્રી ઠાકુરજીની સેવામાં. મોદીની નામ છે. जो मोदनी जो आनंद ताकी उपजावन हारी ताते इनको नाम मोदीनी है. मोदीनी केने कहेवाय के जेना मुख जोता ज आपणने प्रसन्नता थाय एवुं ते स्वरूप छे. हवे प्रथम वार्ता प्रसंग में श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करे छे. सो एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु की शरण रुक्मिणी आई. શેઠ પુરુષોત્તમ દાસના દીકરી રૂકમિણી શ્રી મહાપ્રભુજીના શરણે આવ્યા.
तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने वाको नाम सुनायो, ता पाछे निवेदन करायो। श्री आचार्य जी रुक्मिणी ने नाम निवेदन कराव्યું। नाम एटले तमे गामडानी भाषामां जेने कान फूंकावानुं कहो नहीं, पण आम बोलाय नहीं। घणा गामडा में जईए तो कान फूको, कान फूको। अपना वैष्णव ज न समझे, बोलो ई जाम की बहु न माने तो पछी कोक दी मंत्र ने बदले खाली फूंक मारी देवी पड़े। शू करिए? माने नहीं तो शू करिए? तो नाम एटले 3 वार अष्टाक्षर बोलू। निवेदन एटले हाथ में तुलसी लई व्रत पूर्वक गुरु मुख थी मंत्रनु श्रवण करी, पाछू मंत्रनु उच्चारण करी, गुरुना हस्तमा तुलसी आपीने श्री ठाकुरजीना चरणमां ए तुलसी समर्पित थाय। आ प्रक्रिया ने ब्रह्म संबंध अथवा तो निवेदन कहेवाय छे। सो उह रुक्मिणी बड़ी कृपा पात्र थी। सो एक समय श्री गोसाई जी काशी पधारे। सो तहां सूर्य ग्रहण भयो। જ્યારે શ્રી ગુસાઈજી કાશી પધાર્યા એ જ સમયે સૂર્યગ્રહણ આવ્યું। શ્રી ઠાકોરજીની કૃપાથી આપણા જેટલા સેવા કરતા વૈષ્ણવ છે એ બધા તો ગ્રહણનું જેને કહેવાય ને ઘણું ખરું પાલન કરે છે। પણ જે સાદા વૈષ્ણવ છે કે ચાલુ ગ્રહણે ભજીયા ખાતા હોય, એટલે અમે બધા વૈષ્ણવને કહેશું વર્ષમાં ગણેલા દિવસો એવા આવે છે કે જેમાં આપણે વ્રત ઉપવાસ આદિ લાગુ પડે, અમુક જે આચારના જરૂરી નિયમો છે તે લાગુ પડે। ગ્રહણના ચાલુ ટાઈમમાં कोई वैष्णवे अन्न अथवा तो दूध अथवा तो जल ये लेवातुं नथी। अने जो ए लियो तो एना रिएक्शन में अनेक प्रकारना रोग अने तमारी मननी जे मजबूती होय ने ए गोटाळे चढ़ी छे। तो ग्रहणना टाइम में ग्रहण पहला कोई नानी दीकरी होय वगर लगनवाड़ी, पछी जेना पेट में बालक होय एवी स्त्री होय, पछी कोई वृद्ध होय, कोई रोगी होय, आ डायाबिटीज ने आ ते बधा रोगो होय, एवा बधाने ग्रहण चालू थाय त्यां सुधी एनी पहला सुधी आधार रूप में भगवत प्रसाद अंसखड़ी होय, दूधघर होय ते बधी लेवानी छूट होय। पण जे हलमस्त छे जेने काई रोग नथी ए ग्रहण दरमियान एणे कोई पण प्रकारनुं भक्षण कराय नहीं। तब श्री गोसाई जी मणिकर्णिका घाट स्नान को पधारे। तब रुक्मिणी हूँ श्री मदन मोहन जी को स्नान कराए के आप मणिकर्णिका स्नान को आई। सो श्री गोसाई जी पधारे जानी के सो स्नान करी के वस्त्र पहरे। तब एक वैष्णव ने श्री गोसाई जी सो कहो महाराज
सेठ पुरुषोत्तम दास की बेटी गंगा स्नान को आई है। कोई वैष्णव गोसाई जी ने विनती करी कि सेठ पुरुषोत्तम दासना दीकरी रुक्मिणी गंगा स्नान माटे आव्या छे। तब श्री गोसाई जी कहे रुक्मिणी आगे आओ। तब रुक्मिणी आगे आई। तब श्री गोसाई जी पूछे तू कितने दिनन में गंगा स्नान को आई है? गोसाई जी पूछो कि तू कितला दिवस से गंगा स्नान में आई? तब रुक्मिणी ने कही महाराज 24 बरस पाछे गंगा स्नान को आई हूं। विचार करो काशी में ज रहे, गंगाजी ना तट पर ज रहे। आम जो तो सामे ज कहेवाय गंगाजी नो तट। जवाब शू आप्यो? 24 वर्ष पछी आवी छुं। गंगाजी नो शास्त्रों में केवो महात्म्य। गंगा तट पर रहता होय तेमने तत्त शास्त्रों आज्ञा करी छे कि गंगा पूजन विना अन्ननो दाणो मोढ़ा में नहीं नाखवानो। यमुनाजी ना तट पर रहता हो तो श्री यमुनाजी ना पूजन विना अन्ननो दाणो मोढ़ा में न नाख। त्या रुक्मिणी स्थिति शू? केटला वर्षे? 24 वर्षे गंगा स्नान में आवे। यह रुक्मिणी के वचन सुनी के श्री गोसाई जी को हृदय भरी आयो। जो ऐसी सेवा में मगन है जो गंगा स्नान को अवकाश नहीं। समझो बात वैष्णव। गंगा स्नान माटे समय नहीं। बोलो एमनी पास ठाकुरजी में एटला लागेला। आने कहेवाय तत्प्रवणम सेवा। सीधो एक दृष्टांत आपीने तमने बतावी रह्यो छुं। तत्प्रवणता कोने कहेवाय? ठाकुरजी में तमे एटला लागेला के वैदिकनी के लौकिकनी के पोताने सजावा धजावानी के कोई चीजनो ज्ञान न रही। ठाकुरजी सिवाय कई ध्यान नहीं। एटले ज रास पंचाध्यायी में गोपिकाओ माटे तन मनस्कास तदालापास तद्विचेष्टास तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरोः। रास पंचाध्यायना बीजा अध्यायना अंतिम श्लोकों में गोपी गीत पहला त्या शुकदेवजी कहे छे तन मनस्काः। जे गोपिकाओनो मन खाली बस मात्र ठाकुरजी में लागेलुं छे। तदालापाह। आलाप एटले वातचीत पण श्री ठाकुरजीनी ज करे छे। तद विचेष्टाह। जेमनी सवारथी जागीने छेट रात्रि सुधीनी बधी चेष्टाओ भगवत परक छे। तदात्मिकाह। जेमनी आत्मा पण श्री ठाकुरजी में लागेली छे। तद्गुणानेव गायन्त्यो। गुण पण मात्र एमना गाय छे। नात्मा गाराणि सस्मरुः। पोताना घरना व्यक्ति अने घर एनु स्मरण नहीं, संपूर्ण ओतप्रोत श्री ठाकुरजी। हवे भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी आज्ञा करे छे तहाँ यह संदेह होय जो 24 वर्ष पहले तो गंगा जी स्नान को आई हती, अब श्री गोसाई जी पधारे ताते आई, परंतु गंगा स्नान या आग्रह ते रुक्मिणी सेवक
या आग्रहते रुक्मिणी सेवक भये पाछे आए नहीं, ऐसी सेवा में मगन है। समझो बात। श्री गोसाईजी पधार्या एटले पोते गंगा स्नान में आव्या। गंगाजीनो स्नान करवाथी मने पुण्य मळे ते माटे नथी आव्या। कारण समझो वैष्णव। गंगाजी आ पृथ्वी पर पधार्या कया कारणे? ए जे भागवतजी आदि श्रवण करता होय, वांचता होय, बधाने खबर हशे। 60,000 सगर पुत्रो ए पोताना अश्वमेध यज्ञना घोड़ा ने गोतता गोतता ऋषिना आश्रम में पहुंचा। अने ऋषि समाधि में बैठा हता अने त्यां घोड़ो बंधायेलो हतो। तो सगर पुत्र ने विचार थयो कि आ पाखंडीए घोड़ो बांधी ने खोटो समाधि में बैठो छे, चालो आने आपणे मारीए। श्रीमद भागवत में आवे छे उदायुधाः, तलवार ऊंची करीने दोयडा बधा। ऋषि ने ख्याल आव्यो, ऋषिए जेम दृष्टि खोली एमांथी अग्नि वर्षा थई अने ए बधा त्यां बળી ने भस्म थई गया राखनी जेम। हवे एमना पछीना जे वंशजो हता ए बधाए बिचारा दुखी थता था कि अमारा आ सगर पुत्रोनी मुक्ति कई रीते। पछी भगीरथ थया, भगवान श्री रामना पूर्वज। एमणे गंगाजीनी तपस्या करीने गंगाजीने प्रसन्न कर्या। अने विनती करी के आप पधारो अने अमारा वडीलोने मोक्ष आपो। ज्यारे आ रीते विनती करी त्यारे गंगाजीए कह्युं कि भाई मारो प्रवाह अति तेज छे, जो हूँ सीधी पृथ्वी पर आवीश ने तो पृथ्वी मारा प्रवाह ने झेली नहीं शके ने हूँ चाली जाइश पाताल में। गंगाजी नो वास क्या हतो? ब्रह्माजी ना कमंडल में। तो के भाई हवे कोने पकड़वा कि आ प्रवाह ने रोकी शके? एटले महादेवजीनी तपस्या करी कि महाराज आ गंगाजी ने पधरावा छे, पण जो सीधो प्रवाह लावी तो पाताल में पधारी जाए। तो महादेवजीए सामी शरत मूकी कि परब्रह्म भगवान ना अंगुष्ठ ने प्रक्षालित करवामां आवे अने ए प्रसादी जल आवे तो हूँ माथे लऊं, चरणामृतनो जल माथे लऊं, कहीं हूँ कोईपण जल ने माथे लऊं ए न बेसे। एटले परब्रह्म भगवानना अंगुष्ठने ब्रह्माजीए ज्यारे पोताना कमंडलना जलथी अंगुष्ठने धोयो अने त्यांथी जे नदी निकળી ए गंगाजी। अपनामां कहेवाय ने पतित पावनी गंगा। पतित पावनी क्यारे बने? परब्रह्मना चरणारविंद धोवाया होय, ए चरणामृत होय त्यारे। अने महादेवजी पण कई कोईपण नदी के कोईपण जल ने माथे थोड़ी लिए। महादेवजी पण परम वैष्णव छे।
એટલે એ જલ લીએ ને માથે તોય ચરણામૃતનું જલ લીએ, સાદું પાણી ન લે. એટલે શ્રી મહાદેવજીએ માથે લીધા. હવે જ્યારે ગંગાજીને પધારવું તું નીચે, ત્યારે ભગીરથ સાથે ચર્ચા કરતા કરતા ગંગાજીએ એક વાત મૂકી કે ભગીરથજી, લોકોના પાપ તો હું ભેગા કરી લઉં, લોકો પાપ લાવીને મારામાં ઠલવી જાય, ચલો કંઈ વાંધો નથી, પણ મારે પછી આ બધું પ્રક્ષાલન, આ સફાઈ કેમ કરવી? ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતના 9મા સ્કંધના 9મા અધ્યાયમાં આ બાબતનો ઉલ્લેખ આવે છે. સાધવઃ ન્યાસિનઃ શાંતાઃ બ્રહ્મિષ્ઠાઃ લોકપાવનાઃ હરન્ત્યઘમ તેંગ સંગાત તેષ્વાસ્તે યગભિત હરેઃ. જ્યારે ગંગાજીએ આ પ્રશ્ન મૂક્યો કે ભાઈ, હું તો બધાના પાપ ધોઈ દઉં, પણ આ બધાના ભેગા કરેલા જે પોટલા હોય એનું શું કરવું અમારે? તો ત્યારે ભગીરથ અને ગંગાજી વચ્ચે સંવાદ થાય છે. ત્યારે ભગીરથ જવાબ આપે છે કે જેમ પાપીઓ પાપ ધોવા આવશે, એમ ભગવદીઓ પણ સ્નાન કરવા આવશે ને. સાધવઃ એટલે કે સાધુજનો. સાધુજન એટલે બસ ખાલી દાઢી હોય ને માથે જટાજૂટ કર્યા હોય એ સાધુજન નથી હોતા. જટાજૂટ અને દાઢી, દાખલા તરીકે કોઈ ભગવા ધારણ કરે કે સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કરે, આ એના બાહ્ય ચિહ્નો છે. આ જ વસ્તુ જ્યારે આપણા અંતઃકરણમાં બરાબર મજબૂત થઈ જાય, ત્યારે અંતઃ બાહ્ય બેય મજબૂત થાય ને ત્યારે એ સાચો સાધુજન કહેવાય, સજ્જન કહેવાય. તો ચિંત બતાડ્યા કે કેવા લોકો આવીને આપનામાં સ્નાન કરશે, તો આપનામાં જે છોડી ગયેલા લોકોના પાપ છે એ કઈ રીતે ધોવાશે એની સિસ્ટમ બતાડે છે. સાધવ ન્યાસીનઃ. ન્યાસી એટલે સર્વ ત્યાગ કરવાવાળા, ત્યાગીઓ. તમે ગિરિરાજજીની પરિક્રમામાં જાઓ તો બધાને અનુભવ થયા હશે કે ત્યાં વર્ષોથી કેટલા બધા વૈષ્ણવો એવા ભગવદી હોય, એમની દંડવતી ચાલુ છે. બોલ, શું કે આપણે પૂછીએ કેટલા વર્ષથી દંડવતી કરો છો? કે 12 વર્ષથી કરી રહ્યા છે. એક જ જગ્યાએ 100 દંડવત કરે, પછી આગળ વધે, પાછી 100 દંડવત કરે, આગળ વધે. હવે આમ કરે તો કેટલો સમય જાય? હવે એ લોકોને ઘર નથી હોતું, ત્યાં જ સૂઈ જાય. ત્યાં જે યાત્રીઓ જતા હોય, એટલે કે પરિક્રમાવાળા, એ જે પ્રેમથી આપે એ લઈ લે. આને કહેવાય ન્યાસી. ન્યાસી એટલે ઘર બાર બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરી ને શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં કોઈ તટ ઉપર ત્યાં કાયમી વાસ કરે ને, એ બધાને શાસ્ત્રો ન્યાસી કહે. ન્યાસ એટલે સંન્યાસ શબ્દ છે ને, એમાંથી સ નીકળી ગયો ને ખાલી ન્યાસ. ન્યાસ એટલે ત્યાગીઓ, ત્યાગ કરવાવાળા. સાધવઃ ન્યાસિનઃ શાંતાઃ. ઉત્પાતવાળા નહીં. હવે જો હમણાં તમે બધા બેઠા છો, પણ 6 વાગે એટલે વારા પાણીનો ઉત્પાત ચાલુ થઈ જાય, દુજાળું કરવાનો ઉત્પાત ચાલુ થઈ જાય. તમે ક્યાંય મનોરથમાં હો, ભીતરમાં હો, ભાઈ મારે દુજાણું કરવું પડશે, નકર તો ગાય બિચારી બીમાર પડી જાય. સાચો શાંત વ્યક્તિ કોને કહેવાય? ખાલી શાંત બેઠો છે, આંખ બંધ કરીને બેઠો છે, એ શાંત વ્યક્તિ નથી. જેના અંતઃકરણ અને મનને લગતા ખોટા દ્વંદ્વ અને ખોટી ચિંતાઓ જેની શાંત પડી ગઈ છે, એ જેને બાધા કરતી નથી, એ સાચો શાંત વ્યક્તિ છે. બ્રહ્મિષ્ઠાઃ. અને બ્રહ્મિષ્ઠા કેને કહેવાય? કે ભગવાનમાં લાગેલા. લોકપાવના.
આ ત્રણ લક્ષણો જેમાં દેખાય એ સમસ્ત લોકને પવિત્ર કરે છે. હરંત્યઘમ તેંગ સંગાત. આવા ભગવદીઓ આવીને હે ગંગાજી તમારામાં સ્નાન કરશે એટલે જે ઓલા પાપ છોડેલા પાપ છે ને એ પણ આ ભગવદીઓના સ્પર્શથી એ પાપ પણ બધા ભાગી જશે, ત્યાંથી એ નષ્ટ થશે. હરંતી અઘમ તેંગ સંગાત. આવા ભગવદીઓ કે જેના એક એક રોમ રોમમાં ઠાકુરજી વિરાજમાન છે, આવા જ્યારે આવીને તમારા જલમાં સ્નાન કરશે ત્યારે જે પાપ છોડીને ગયા છે એના રહેલા જે ત્યાં પાપ છે એ બધા આ ભગવદીઓના સંગથી એ પાપ જશે. હવે મૂળ વિષય ઉપર આવીએ. અહીંયા એ જ વસ્તુ ધ્યાન દિયો તો ખ્યાલ આવશે. શેઠ પુરુષોત્તમ દાસના દીકરી રૂકમિણી કે જેમનો સંપૂર્ણ 10 ઇન્દ્રિય અને એક મન બધું ઠાકુરજીમાં લાગેલું. વિચાર કરો, 10 ઇન્દ્રિય અને એક મન જ્યારે બધું ઠાકુરજીમાં લાગી જાય તો એક સ્થિતિ એવી આવી જાય કે તમારા રોમ રોમમાં કૃષ્ણ વસી જાય, કૃષ્ણ બિરાજી જાય. અને એ પ્રભુ બિરાજતા હોય ને જઈને જ્યારે ગંગાજીમાં સ્નાન કરો તો આના પુણ્ય પાપની તો વાત એક બાજુ મૂકો, ગંગાજી પ્રસન્ન થાય કે અહીંયા પડેલા પાપ છે આ ધોઈ રહ્યા છે. આ આખો વૈશિષ્ટ્ય છે. सो श्री गोसाई जी रुक्मिणी को देखी के कहते, जो इनसो श्री ठाकुर जी उरिन कबहू न होएंगे. उरिन एटले मोढू नहीं फेरवे, मुख नहीं फेरवे ठाकुर जी आम नहीं. आपणामां आवा प्रसंगो बने छे कि केटलाय वैष्णव ठाकुरजी पधरावे, 2-5 વર્ષ સેવા કરે ને પછી શું કે હવે પાછા પધરાવી દો, આ નહીં જામે, આપણે આ સેવાનું બધું નહીં ફાવે આપણને. આવા ઢગલો વૈષ્ણવો છે, બોલો. યાને કે અહો ભાગ્ય રૂપ સેવા મળ્યા પછી પાછી છોડવી પડે. આને કહેવાય ઠાકુરજી ઉરીન થઈ ગયા, એટલે કે ઠાકુરજીએ એના તરફથી મુખ ફેરવી લીધું. આવું ક્યારેક ક્યારેક જોવા મળે. અને આવું બને તો આપણે શું માનવું કે આ જીવ કેવો છે, દૈવી જીવ છે, આસુરી છે? કોઈને એવી શંકા જાગે કે ભાઈ આ તો આસુરી લાગે છે એટલે ઠાકુરજીએ સેવા છોડાવી. એવું નહીં માનતા. એનો થોડોક સમય સેવા કરવાનો શ્રી ઠાકુરજી એના ભાગ્યમાં લખ્યું છે. શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ થયા, આપે બહુ સુંદર આજ્ઞા કરી. આરૂઢ પતિત કહેવાય. આને શું કહેવાય? ઠાકુરજીની સેવા મળ્યા પછી પાછા પધરાવી દેવા પડે ને સાવ છૂટી જાય ને એને આરૂઢ પતિત કહેવાય. હવે સમજવું હોય તો કેમ સમજવું કે કોક વરરાજા ઘોડે ચડ્યો ને પછી ઘોડો તોફાને ચઢે ને પાછા ઉતરવું પડે ને બિચારા, ત્યારે જે વરરાજાની સ્થિતિ થાય ને એવી આરૂઢ પતિતની સ્થિતિ હોય. પછી બિચારો પગે ચાલીને જતો હોય પરણમાં. આને શાસ્ત્રોમાં શું કહેવાય? આરૂઢ થઈને, એટલે કે ઉપર બેસીને પછી પાછા પડવું. તો આ જીવ આસુરી નથી હોતો, પણ પુષ્ટિ માર્ગનો અધિકારી ન હોવાના કારણે માત્ર સ્પર્શ માત્ર પ્રવેશ થઈ જરાક પછી દૂર ફેંકાઈ જાય. કારણ કે અહીંનો છે જ નહીં, આવશે ક્યાંથી? ઘણા વૈષ્ણવ અમને એવી ગાડીમાં પધરાવા આવે, સલાહ દે કે જે આપણે આમ કરવું જોઈએ ને આમ કરવું જોઈએ, આટલા વૈષ્ણવ ખેંચાય આપણામાં ને આટલા વૈષ્ણવ આવે.
આટલા લોકો વૈષ્ણવ બને, આપણા માર્ગનો પ્રચાર થાય, એમની ભાવના સાચી હોય છે. પણ એક વાત અમે તમને બહુ સ્પષ્ટ કહીએ છીએ, પુષ્ટિ માર્ગ છે એ દૂધનો દહીં, દહીંનો છાછ અને છાછનો માખણ થઈને જ્યારે આવે ને, એવા લોકોનો જ આ માર્ગ છે. સાદા લોકોનો આ માર્ગ નથી. અમારા બાળકો સાથે પણ ચર્ચા થતી હોય ત્યારે હું આ જ વાત કહું કે શ્રી મહાપ્રભુજીએ માખણ જેવો કોમલ, મિશ્રી જેવો મધુર આવો માર્ગ આપણને આપ્યો છે. પ્રચાર પ્રસાર કરવું એ ગલત નથી, પણ આપણો પ્રચાર પ્રસાર સાવ એડવર્ટાઇઝ જેવો થઈ જાય અને જે આના અધિકારી નથી એવા અહીંયા આવીને કૂદવા લાગે ને, તો આ માર્ગનો જે કોમલતાવાળો સ્વરૂપ છે ને એ હણાઈ જાય. એટલે તમે તો જો બધા ખેડૂત છો, અમે કોઈને કાંકરા નથી કહેતા, પણ તમને તો આ અનુભવ છે. આ ઘઉં કયો, ચણા, તમારે બધા એમાં જે કંકર હોય તમે શું કરો એને? ચાયણી કીએ ને, તમારે શું કીએ? તો હું બાળકોને બધાને કહું, તમને કહું છું કે અહીંયા જે પ્રેમવાળો ભાવવાળો હોય ને એને તમે ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરો. બાકી રૂખા સૂખા ઓલા સૂખા ઝાડ જેવાનું કામ પુષ્ટિ માર્ગમાં નથી. ભલે પડ્યા રહીએ બીજી જગ્યાએ, કાંઈ જરૂર નથી એવા. અહીં તો ભાવાત્મક માર્ગ છે, સ્નેહનું માર્ગ છે. આપણે પ્રચાર પ્રસાર એવો કરીએ કે જેમાં જેને સાચે સેવા કરવી છે, જેને ભગવત નામ લેવું છે, જેને પ્રભુ સાથે જોડાવવું છે, જેને રાસ કીર્તન ભગવત નામ એ જોઈએ છે. માત્ર લૌકિક ને બસ લાવ લાવ, બસ ઠાકુરજી શું કે અમારું કરો, આવા વિચારવાળાઓનો પ્રથમ દ્રષ્ટિએ પુષ્ટિ માર્ગમાં બહુ જરૂર નથી. એટલે જ અમારા બાળકો આચાર્ય, આટલા બધા આચાર્યો પ્રયત્ન કરે, અમે આટલો પ્રચાર પ્રસાર કરીએ, હરીએ ફરીએ, બધાને વૈષ્ણવનો ઉપદેશ આપીએ, પણ જોજો પુષ્ટિ માર્ગમાં અને આપણા સેવા માર્ગમાં એ જ ખેંચાઈને આવશે કે જે સાચે હૃદય કોમલનો અને સ્નેહવાળો ભક્ત હશે. આવાના સામેથી ઠાકુરજી ક્યારેય મુખારવિંદ નથી ફેરવતા, પણ સાદા હોય એને મુખારવિંદ ફેરવી લે એટલે 5 વર્ષમાં બધું ખંડ પાઠ બધું દઈ દો કોકને, એટલે તમે રાખો જે સેવા કરો છો, અમારું કામ નહીં. આમ રૂમ ખાલી કરી દે ઠાકુરજીનું. બોલો. તો શ્રી પુરુષોત્તમજી કહે છે કે ચિંતા ન કરો, આ જીવ આસુરી નથી, પણ પુષ્ટિનો અધિકારી ન હોવાના કારણે સ્પર્શ માત્ર કરાવી ઠાકુરજી એને પાછો એની જગ્યાએ મોકલી દીધો. આપણા પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવ માટે દુર્ભાગ્યનો કોઈ દિવસ હોય તો એ છે કે ઠાકુરજી આપણાથી આગા થયા, આ આપણો છેલ્લો દિવસ, ખરાબમાં ખરાબ દિવસ આપણો. પ્રભુ જો અગર સામે બિરાજે છે તો એનાથી આપણે તૃપ્ત અને સુખી છીએ. એટલે શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી. सो श्री गोसाई जी रुक्मिणी को देखी के कहते, जो इनसो श्री ठाकुर जी उरीन कबहू न होएंगे. आनाथी ठाकुर जी क्यारे रूठ से नहीं, क्यारे दूर नहीं था. भाव प्रकाश ताको अर्थ यह, जैसे रास पंचाध्याय में श्री ठाकुर जी व्रज भक्तन सो कहे, जो तिहारो भजन ऐसो है जो मैं सदा ऋणी रहूंगो, तैसे रुक्मिणी सो श्री ठाकुर जी रहेंगे, या भाव सो श्री गोसाई जी ने कहे. रास पंचाध्याय में जेम गोपिकाओं ने व्रज भक्तों ने ठाकुर जी स्पष्ट आज्ञा करी कि हूँ कायमी तमारो ऋणी छू. ऋणी एटले मारे कायमी तमारा ऊपर कृपा करता रहेवानुं छे, क्यारे छोड़वाना नथी.
રૂકમિણી પણ એ જ સ્વરૂપ છે. આ રીતે આખો શેઠ પુરુષોત્તમ દાસના દીકરી આવા ઠાકુરજીમાં ઓતપ્રોત હતા. આને કહેવાય ચિત્તનું ઠાકુરજીમાં લાગવું. અને આધિદેવી કી સેવાના અધિકારી આપણે કોઈ નથી. આધ્યાત્મિકી અને આધિભૌતિકીના અધિકારી છીએ. પાછલા સમયમાં જ્યારે આટલા નિયમથી વૈષ્ણવ ન રહેતા એટલે ગુસાઈજીના ચતુર્થલાલજી શ્રી ગોકુલનાથજીએ મરજાદનો ક્રમ પ્રારંભ કર્યો. ઘણાને વ્યવહારમાં બોલતા હોય શબ્દ મરજાદ મરજાદ મરજાદ, પણ મૂળ શબ્દ છે મર્યાદ. મર્યાદામ યહ પાલયતિ સમર્યાદી. પછી તમે લોકો એનું બગાડીને મરજાદી કરી નાખ્યું. સમજ્યા ને આખી વાત? હવે ધ્યાન દેજો વૈષ્ણવ, મરજાદના પૂરા નિયમ પાલીને જે સેવા કરે છે એ આધ્યાત્મિકી સેવાવાળા છે. ખાવા પીવાના નિયમોને નેવે મૂકીને જે સેવા કરે છે એ બધા આધિભૌતિકી સેવાવાળા છે. સિસ્ટમ તો મરજાદના જે મુખ્ય નિયમો, પહેલું ઠાકુરજીની સેવા અને એમને ભોગ ધરીને જ લેવું. બીજું વાત લૌકિક સાથે અકારણ ખાવા પીવાનો વ્યવહાર ન રાખવો. અકારણ એટલે કહું છું કે ઘણીવાર ઘણાને બીમારી આવી જાય કે કોઈ અનિવાર્ય કારણો આવી પડે ને લૌકિક સાથે જે કાંઈ બેસવું પડે, વ્યવહાર કરવા પડે. અને ત્રીજું, વાતચીતનો પ્રકાર પણ લિમિટમાં રાખવો અને સર્વ વસ્તુ પ્રભુને વિનંતી કરીને પછી વ્યવહારમાં લેવી. આ નિયમોનું વ્યવસ્થિત પાલન કરે એ મરજાદ. પછી મેંડ અનુસાર જે સખડીને આ તે એ બધું પછી એક વ્યાવહારિક પ્રકાર છે. તો આ આધ્યાત્મિકી સેવા છે ને જે નિયમો ન પાલે એ આધિભૌતિકી સેવા. તો ચિત્ત શ્રી ઠાકુરજીમાં લગાડો, લગાડીને સેવા કરો, તે છે ચેતસ્તત પ્રવણમ સેવા. ઘણા બધા વૈષ્ણવ બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી કોઈ પ્રકારનું કાંઈ કંઠીએ પહેરતા હોય તો પહેરે, નકર એ જવા દે. ઘણા બચ્ચાઓ તો કંઠીના દાણા જ ખાઈ જાય, ખાલી ડોરો વધે પાછળ, કાંઈ ન હોય એમાં. બોલ, તો આવા જીવનું શું? સમજો વૈષ્ણવજન, આવા જીવની ગતિ શું? આવા જીવને કઈ રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ થાય? એના ઉદ્ધારનો રસ્તો શું? તો એક વાત પાકી છે, શ્રી મહાપ્રભુજીને આપેલું શ્રીનાથજી દ્વારા જે નિવેદન મંત્ર બ્રહ્મ સંબંધ, એ જે કોઈ વૈષ્ણવને થાશે
તે પ્રભુનો થાશે. આ સનાતન સત્ય છે, આને કોઈ ઝૂઠલાવી ન શકે. આ સત્ય છે બિલકુલ. પણ તેની સાથે સાથે જો તમે કંઈ કરતા નથી તો ગતિ શું? તો સ્પષ્ટ છે કે તમારે 2-3 જન્મનો અંતરાય પડે. આ સ્પષ્ટ સીધી વાત કહું છું તમને. ત્રણ જન્મનો અંતરાય તો 100% પડે. પણ જો બીજા જન્મમાં સેવા કરે તો ઠાકુરજી એ જીવાત્માનો હાથ પકડે છે. અને આનો પ્રમાણ ક્યાંથી મળે, ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? ભગવદ્ ગીતાના 6ઠા અધ્યાયમાં 6ઠા અધ્યાયનું નામ છે આત્મ સંયમ યોગો નામ ષષ્ઠોધ્યાય. જ્યાં રામદેવજી યોગ કરાવે છે ને, એ યોગ માર્ગનું વર્ણન ગીતાજીમાં ભગવાને 6ઠા અધ્યાયમાં કર્યું છે. યોગ માર્ગના 4 અંગ છે: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ. પહેલા 4 અને બીજા 4, એમ કુલ 8. એમ સ્વામી રામદેવજી કરાવે છે. એ પહેલા જે 2 છે ને, આસન અને પ્રાણાયામ, એ 2 જ કરાવે છે. યમ નિયમ કે એ બાજુ બહુ કંઈ ફોકસ નથી કરતા. તો એ 6ઠા અધ્યાયમાં જે અર્જુન સાથે યોગની ચર્ચા ચાલે છે, ત્યાં ભગવાન આજ્ઞા કરે છે, નહીં કલ્યાણ કૃત કશ્ચિત દુર્ગતિમ તાત ગચ્છતિ. જેણે પોતાના આત્મકલ્યાણ માટે થોડું પણ કર્યું છે, યોગ માર્ગ કહો, ભગવદ નામ કહો, કંઈ પણ, દુર્ગતિમ તાત ગચ્છતિ. હે અર્જુન, એક વાત પાકી સમજજે, પોતાના આત્માના ઉદ્ધાર માટે કોઈના કહેવાથી અથવા પોતાની મરજીથી અથવા પ્રેમથી કોઈ પણ પ્રકારથી તમે જો ભગવાન તરફ આગળ વધ્યા છો, યોગ માર્ગ પણ જો થોડોક કર્યો છે, તમારી દુર્ગતિ નહીં થાય. દુર્ગતિ એટલે નરક ગતિ, અને આસુરીની જેમ પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. દુર્ગતિ થઈને બાર જન્મ લેવું, આ નહીં થાય. પ્રાપ્ય પુણ્ય કરતામ લોકાન ઉષિત્વા શાશ્વતી સમાહ. કદાચ એને 2-3 જન્મ લેવા પડે તો પણ આ જન્મમાં જે એની સ્થિતિ હશે એનાથી વધતો સ્ટેજ આવશે, પછી એના પછીના જન્મમાં એનાથી વધતો સ્ટેજ આવશે. તો અર્જુને પ્રશ્ન કર્યો, મહારાજ, યોગ માર્ગમાં કોઈ યોગ કરતો કરતો એની બુદ્ધિ ફરે અને યોગ ભ્રષ્ટ થાય તો એની ગતિ શું? તો ભગવાન કહે છે, અગર યોગ માર્ગમાં એ આગળ વધ્યો છે ને ગલતીના કારણે ભ્રષ્ટ પણ થઈ ગયો તો પણ અર્જુન ચિંતા ન કરો. શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો ભિજાયતે અથવા યોગીનામ એવ કુલે ભવતી ધીમતામ. પવિત્ર લક્ષ્મી કમાવા વાળા શુચિનામ શ્રીમતામ. શ્રીમતામ એટલે પૈસા વાળા લોકો. પણ કેવા? શુચિ એટલે પવિત્ર પૈસા વાળા, કોઈ અનીતિથી કોઈ ખોટા કામ કરીને કમાવા વાળા એવા નહીં. શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો ભિજાયતે. અર્જુન ચિંતા ના કરો, કદાચ યોગમાં ભ્રષ્ટ થઈ ગયો, ગલતી થઈ ગઈ, એનાથી ભૂલ રહી ગઈ, તોય બીજા જન્મમાં
પવિત્ર લક્ષ્મી કમાવા વાળા જે યોગીઓ હોય, અરે આપણે પૈસા વાળા હોય, એમના ઘરે એનું જન્મ થાય છે. અથવા બીજો સેકન્ડ ઓપ્શન, અથવા યોગીનામ એવ કુલે ભવતિ ધીમતામ, અથવા તો કોઈ યોગીના ઘરમાં જ પાછો જન્મ લે. હવે સમજો વાત. પુષ્ટિ માર્ગી વૈષ્ણવને અમે આમ ધડાધડ બ્રહ્મ સંબંધો દઈ રહ્યા છીએ, માગવા આવે એને. વૈષ્ણવ કોઈ બીજાને પ્રેરણા દે કે તું બ્રહ્મ સંબંધ લે, એ વસ્તુ અલગ છે. પણ અમે પકડી પકડીને ધરાર કોઈને નથી કહેતા કે તમે બ્રહ્મ સંબંધી થાઓ. તમે પ્રચાર કરો, વાતચીત કરો, અને પછી નામ લખાય, તમે વિનંતી કરો, અમે હા પાડી. આટલા બધાને અમે બ્રહ્મ સંબંધ દઈ રહ્યા છીએ. કાકાજી જ્યારે કૃપા કરીને મને આ બધું અધ્યયન કરાવતા હતા, ત્યારે એમાં આ પ્રશ્ન આવ્યો, એટલે તરત મારા મોઢાથી એ જ પ્રશ્ન નીકળ્યો કે કાકાજી, તો પછી આપણા આ થોકબંધ વૈષ્ણવ જે બ્રહ્મ સંબંધ લઈ લઈને હાયલા જાય છે, કાંઈ કરતા નથી, એની શું ગતિ? ત્યારે શ્રી કાકાજી આ જ આજ્ઞા કરી કે બ્રહ્મ સંબંધી વૈષ્ણવની દુર્ગતિ ક્યારે થતી નથી. લેવા આવે છે, તમે એમને દાન કરો છો, દાન કર્યા પછી પ્રવચન દ્વારા ઉપદેશ કરો છો. એમની સ્થિતિ કેવી બને છે તમને કહું, જે વૈષ્ણવ સેવા નથી કરતા એની. તમે બધા તો ખેડૂત છો, તમે સમજી જશો કે 1 વીઘે અમુક મોલ હોય ને, એ ફેલ જાય. તમારે ખેતીમાં એવો પ્રકાર હોય ખાસ કે એ 1 વીઘાનું વાવેતર થયું હોય, તેમાંથી અમુક છોડ હોય એ ફેલ જાય, એ સુકાઈ જાય, એ પછી વેચવામાં કામ ન લાગે. એમ 8 વીઘા વાવી હોય તો એમાંથી ભાઈ શું કે આટલો % ધાન એ ફેલ ગયો, એ ક્યાંય લાગુ નથી. એમ આ જન્મમાં, આ વાવણીમાં આટલો થોક જરાક સેવાની દ્રષ્ટિએ ફેલ ગયો, તો હવે શું કે આવતા વખતની વાવણીમાં પાછો એને કરશું. સમજાય ને આખી સિસ્ટમ? વાત સમજાય કે ને? ફેલ ગયો એટલે સેવા માટે ફેલ ગયો છે. આ જીવાત્માની દુર્ગતિ થઈ ગઈ, હવે આ ક્યાંય ન રહે, એવું પુષ્ટિ માર્ગમાં થતું નથી. જો યોગ માર્ગમાં ન થાય તો યોગ કરતા તો ભક્તિ કેટલી ઊંચી છે. જો યોગ માર્ગમાં પણ યોગ ભ્રષ્ટ હોય, એને બીજા જન્મમાં કોઈ પવિત્ર લક્ષ્મીવાળા અથવા તો યોગીના ઘરે જન્મ મળે, તો ભગવદ ભક્ત વૈષ્ણવના ઘરે જે જન્મ જેને પ્રાપ્ત થયો હોય ને બ્રહ્મ સંબંધ લઈને થોડું પણ ભગવત કાર્ય કર્યું હોય, તો આ જન્મમાં કદાચ એના ભાગ્યમાં સેવા ન હોય, પણ આવતા જન્મમાં એની પુષ્ટિ માર્ગમાં, પ્રગતિ ભક્તિ માર્ગમાં એ આગળ વધે જ છે. એટલે અમે આટલા ઉત્સાહથી તમને બધાને બ્રહ્મ સંબંધ દઈએ છીએ. સમજમાં આવી ને આખી વસ્તુ? એવો આપણો આ ભક્તિ માર્ગ છે. તો સેવા કરો. સેવા એ આપણો મૂળિયો છે, મૂળ તત્વ છે. હવે જ્યારે તમે સેવા કરતા હો, ક્રોધ, અહંકાર, લાલચ, આ બધું એ જાગે તો છે, ક્યાં નથી જાગતું? કોઈ એમ કહે કે ભાઈ મને કોઈ દી કાંઈ લોલુપતા નથી આવતી, ગુસ્સો નથી આવતો, કે અહંકાર નથી આવતો, તો સેવા દરમિયાન આ બધી વસ્તુઓને પણ
કંટ્રોલમાં રાખવી અત્યંત જરૂરી છે. ઘણીવાર હવે તો આ આપણા બધા યુવાનો ખૂબ ઓતપ્રોત થઈ ગયા છે પુષ્ટિ માર્ગ. પણ અમે 92-93માં જ્યારે ગામડા ચાલુ કર્યા ત્યારે બધેથી ફરિયાદ આવતી કે મર્યાદિ વૈષ્ણવ અમને ધડબડાવી નાખે છે, કાઢી મૂકે છે. આ બધા જો અમુક બેઠા છે બધા અમને કરતા ત્યારે ફરિયાદ એ કે પડખે ચડવા જ નથી દેતા, કે પછી અમે આગળ કેમ વધીએ પુષ્ટિ માર્ગ કરતા કરી પેલા. હવે એ પ્રમાણ થોડો ઓછો થઈ ગયો છે ને યુવાનો ખૂબ અલગ અલગ માધ્યમથી પુષ્ટિ માર્ગમાં ખૂબ આગળ વધી રહ્યા છે. તો ક્રોધ પણ બે પ્રકારના હોય. એક આપણું કાર્ય ન થાય, આપણા સ્વાર્થનું કાર્ય ન થાય ને એના કારણે એના રિએક્શનમાં આપણે ગુસ્સો કરીએ. આ ઓલા 6 શત્રુ છે ને, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, એ 6 શત્રુ માયેલો ક્રોધ છે કે જેનો સંબંધ આપણા સ્વાર્થ સાથે છે. અને બીજો ક્રોધ કોકને શિક્ષા માટે, જેમ કે ક્લાસના ટીચર હોય એ આપણા છોકરાને બિચારાને ખૂબ મારે, તો હવે એ ક્રોધને આપણે કેમાં લેશું? એ શિક્ષાર્થ છે. એને મારીને શિક્ષકને કોઈ વધારાનો પગાર નથી મળતો, પણ તું ભણ તો સુખી થશે, કંઈક કમાશે, આગળ વધશે, એટલે એને ખીજાય. સમજો, આપણે ક્રોધ 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 ખરાબ, ક્રોધ ખરાબ આપણે કહીએ. જ્યારે દુર્યોધનની દીકરીને યદુકુલના કુમાર હરણ કરીને લઈ ગયા અને દુર્યોધને એમને પાછા એમને